करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद ऑनलाइन डिवाइन ग्रेस पाठचक्र मुख्य संचालिका अस्ताप्यम्बदा बापा यही अनुष्ठान सहित प्रत्यक्ष एवं परोक्ष भाव जड़ित समस्त बापा भाई माने आज कार्यक्रम को आहरी सरस सुंदर भाव जो माने निजर उपस्थिति द्वारा सुंदर करिसंती प्रभासिनी अपा सुदेवी अपा शकुंतला अपा एवं अन्य माने समस्ते जो माने दीर्घ दिन धरी यही परम ज्ञान यज्ञ निजक सामिल कर समस्त मांकर करुणा भिक्षा करुछि। छांदोग्य उपनिषद ऋषि माने कहिसंती जो वै भूमा तत् सुखम न अल्पे सुखम अस्ति भूमेव सुखम। तार अर्थ है जहा भूमा जहा असीम ताही परम सुख न अल्पे सुखम अस्ति अल्परे सुख नहीं भूमेव सुखम विराटत्वरे असीमत्वरे अनंत भूमारे परम आनंद रही परम सुख रही। आमे जेतेबेले छोट पिला थिले सेतेबेले हमको किए किसी जदि गोटे चॉकलेट दियंती कि किसी बिस्कुट खंडे दियंती आमे भारी जिद करथि सबू नेबी घरे घरे आम मान व्यक्तिगत जीवन में भी से घटनार केते केते रूपरेख केते केते जो रिपिटेशन गुड़िक होता है आम देखीचु। आम अल्परे कहीं संतुष्ट होना आपणकर कम टंका अच्छी आपण बेसी टंका चाहती आपणकर कम ज्ञान अच्छी आपण अधिक ज्ञान चाहती आपणकर कम पद अच्छी छोट पदटी अच्छी आपण बड़ पदटी चाहती आमे गोटे कम जमी बाड़ी आमर अच्छी आम बेसी जमी पा चाहूँ आमर गोटे घर अच्छी आम ताठार गोटे बड़ घर चाहूँ। आप देखिए से पिलालिया मनोवृत्तिर गोटे शेष हुए ना आम अल्परे सुखी हो पारती ना। तार कारण हूँ ये गोटे विश्वगत व्यवस्था से जहाँ सीमित जहाँ क्षुद्र ताहा केबे आमको सुखी करिबो नाही। जदि यह एक सत्य है न था अधिक पाइबार इच्छा रे आमे एक प्रकार बुड़ी करी रही न थांते। गोटे ये कथाटी को आहरी प्रांजल भाव में बुझापी आम गोटे भारी प्रामाणिक जोटा सबुदिन आम देखुचु सेमती गोटे चाक्षुष प्रमाण नहीं पार गोटे सुंदर चढ़ई को आपण धरी आणतु गछ डालू ताको पंजुरी भितर रखी दिंतु आउ से पंजुरी भितर ताको जिते सुस्वादु फल रही जगतर ताको दिंतु सुमधुर जल पीवाक दिंतु जहाँ से पाऊ नथिला हयत तो गोटे फलटे पाइबापी खाद्यटे संग्रह करने चढ़ई को माइल माइल उड़िया पड़ूला तार डेणा थरकी पड़ूला कि आपण ताको भारी सुंदर भाव जत्न रखिले तार जहाँ आवश्यकता ताको पूरण कले एवं तापरे आपण ताको सकल प्रकार जत्न नेले तार स्वास्थ्य खराब हेले आपण तार चिकित्सा कले अंततः जो आकाश रे उड़ुथुवा स्वाधीन पक्षीटी मुक्त विहंगटी आपाई बंचार जो समस्या गुड़िक थिला से गुड़िक अंतत नहीं आपण सानिध्य ता दूर होइछि
ନିଶ୍ଚିତ ଖାଇବାକୁ ପାଇବ। ଖରାପ ପାଗ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କୋଉ ବର୍ଷା ଦିନର ଯୋଉଠି ଡେଣା ଓଦା ଡେଣା ଦେଇ କୋଉଠି ଗୋଟେ କୁଙ୍କୁରି କାଙ୍କୁରି ବସିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ହୁଏତ ଅନ୍ୟ ଚଢେଇ ବା ଅନ୍ୟ କୋଉ ଜୀବଜନ୍ତୁ ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ ନାହିଁ, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସୁରକ୍ଷା ରହିଛି। ତ ଆପଣ ଏତେ ଏତେ ସୁବିଧା କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କାହିଁ ଭାବୁନାହିଁ ଯେ ମୁକ୍ତ ବିହଙ୍ଗର ଚଢେଇ ଖୁସି ହବ। ଆପଣ ଯେତେ ଯାହା କରନ୍ତୁ ସେ ମୁକ୍ତ ଆକାଶର ଖୋଜିବ। ନୀଳ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିଲେ ଡେଣା ମେଲି ତାର ସେ କ୍ଳାନ୍ତ ଡେଣା ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ପଡ଼ିଲେ, ଶୁଦ୍ଧ ପବନର ସ୍ରୋତ ତାକୁ ଛୁଇଁଲେ ସେ ଯେତେ ଖୁସି ହୁଏ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ନେହ ତା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ତା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସତ୍ପ୍ରେମ, ଆପଣ ତାଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ମାଙ୍କର ଅତି ଘନିଷ୍ଠତର ଥିଲେ, ବଡ଼ ସାଧକ ଥିଲେ। ସେ ଗୋଟେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମଣିଷମାନେ କେମିତି ଜୀବନ ବଞ୍ଚନ୍ତି ନା ଗୋଟିଏ ସୁରକ୍ଷା ଭିତରେ ସେମାନେ ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ସ୍ନେହରେ, ସମ୍ପର୍କରେ, ଧନ ଥିବ, ନିଶ୍ଚିତତା ଥିବ ଜୀବନରେ। କାଲି ସକାଳେ ମତେ ଚିକିତ୍ସା କରିପାରିବି, ନିଜକୁ ଭଲ କରି ଖାଇବାକୁ ପାଇପାରିବି, ପିନ୍ଧିବାକୁ ପାଇପାରିବି, ନିଜକୁ ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ ସେମାନେ ଏଇଟାକୁ ମୋ ଘର ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ତାପରେ ସେଇ ଘରକୁ ରଙ୍ଗ ଲଗାନ୍ତି, ସେଇ ଘରର ଯାବତୀୟ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ସେମାନେ କାମ କରୁଥାନ୍ତି, ସେଥିରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। କେହି ଲୋକ ସନ୍ତୁଳି ବି ହୁଅନ୍ତି, ତାକୁ ଜଞ୍ଜାଳ କୁହନ୍ତି, କେହି ତାକୁ ଆନନ୍ଦ କୁହନ୍ତି। ଯାହା ବି ଥାଉ, ଆମେ ଏଇ ବାଟରେ ବଞ୍ଚୁ। ଏବଂ ସିଏ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ସତ୍ପ୍ରେମ, ଯେ ଗୋଟେ ଲୁହାର ପିଞ୍ଜୁରି ଥିଲା, ତାକୁ ସୁନାର ପଞ୍ଜୁରି କରାଗଲା। ସେଥିରେ ଚଢେଇକୁ ବେଶୀ କିଛି ଫରକ ପଡେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଘରେ ଥିଲେ, ସେ ଘରଟିକୁ ଟିକେ ବଡ କରିଦେଲେ, ସେଥିରେ ବେଶୀ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡେ ନାହିଁ। ସେଇଭଳି ଆମ ଜୀବନରେ ଯୋଉ କ୍ଷୁଦ୍ରତା ସବୁ ରହିଛି, ସେଇ କ୍ଷୁଦ୍ରତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଦଉ, ଆଉ ଟିକେ ବଡ କରୁ, ତାକୁ ବିସ୍ତାର କହିପାରିବା, ବିସ୍ତୃତି କହିପାରିବା। ଇଂରାଜୀରେ ଆମେ ତାକୁ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ କହୁଛୁ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କହୁଛୁ। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଭାଷା। ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ତାହା କରିଚାଲିଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ଜୀବନରେ ରୂପାନ୍ତର ନ ଆଣି ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ, ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକୁ ବଦଳାଇବାର ଅର୍ଥ ଆମେ ଲୁହାର କାନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ସୁନାର କାନ୍ଥରେ ପରିଣତ କରୁଛୁ। ଆପଣ ଚାରି କାନ୍ଥ ଭିତରେ ବନ୍ଦୀ ଅଛନ୍ତି। ସେ କାନ୍ଥଟି ମାଟିର ହେଇଥାଉ, ପଥରର ହେଇଥାଉ, ଇଟାର ହେଇଥାଉ, ଲୁହାର ହେଇଥାଉ କି ସୁନାର ହେଇଥାଉ, କିଛି ଫରକ ନାହିଁ। ଆପଣ ବନ୍ଦୀ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆକାଶର ସ୍ପର୍ଶ ନାହିଁ, ଆକାଶ ସହ ପରିଚୟ ନାହିଁ, ବିରାଟତ୍ୱ ସହିତ ସଂଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର ଘଟୁନାହିଁ। ଆପଣ ଦୁଃଖୀ ହେବେ। এই ଜଗତରେ ଅନେକ ଲୋକ ଭାରି ମାନସିକ ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ଥାନ୍ତି। ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ସଭ୍ୟ ଦେଶରେ ଆପଣ ସେଟା ବେଶୀ ଦେଖିବେ, ଧନୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବେଶୀ ଦେଖିବେ। ସେମାନେ ଗରିବ ଲୋକ, ସେମାନେ ସକାଳୁ ସଞ୍ଜ ମୂଲ ଲାଗନ୍ତି, ପ୍ରକୃତି ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇ ରହନ୍ତି। ବର୍ଷା ହେଲେ ବର୍ଷା ବି ଭିଜନ୍ତି, ମାଟି କାଦୁଅରେ ଘାଣ୍ଟି ହୁଅନ୍ତି, ଚଢେଇର ଗୀତ ଶୁଣନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ପାଆନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚା ବି କରନ୍ତି, ସେବା ଯତ୍ନ ବି କରନ୍ତି, ନଦୀ ପୋଖରୀରେ ଗାଧାନ୍ତି। ହୁଏତ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଏକ ସଂଲଗ୍ନତା ଥିବା କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଦୁଃଖ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଜଞ୍ଜାଳ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ଭୁଲି ଯିବାରେ ଭାରି ସଫଳ ହେଇପାରନ୍ତି।
ଆପଣ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ଗୋଟେ ମନୋବିଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ, ଯୋଉମାନେ ମନୋବିଜ୍ଞାନର ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ମାନସିକ ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ କୋଉମାନେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି 99% ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଧନୀ, ଯୋଉମାନଙ୍କର ସମ୍ବଳ ରହିଛି ବଞ୍ଚିବା, ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଥ କଷ୍ଟ ନାହିଁ, ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡୁନାହିଁ ନିଜର ଜୀବିକା ପାଇଁ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରାପ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଅସୁସ୍ଥତା, ଯୋଉ ଜିନିଷଟାକୁ ନେଇ ସେମାନେ ଖୁସି ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ନେଇ ବହୁ ସମୟରେ କମ୍ପ୍ଲେନ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେ ବାରମ୍ବାର ସେଇଟା କହି ହେଉଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଦୁଃଖୀ, ମୁଁ ଦୁଃଖୀ, ମୁଁ ଦୁଃଖୀ, ମୁଁ ଦୁଃଖୀ। ଏଇଟାକୁ ଆମେ ମାଙ୍କ ଭାଷାରେ ଯଦି ବୁଝିବା, ତାହା ହେଉଛି ଆଲୋକ ଦିଗରେ ଆମେ ଅବାରିତ ଭାବରେ ପ୍ରଗତି କରୁଥିବାର ଏହା ଏକ ମାନେ ବିରୋଧୀ ତତ୍ତ୍ୱ। ଗୋଟେ ଗଛ ଯେ ବଢୁଛି ଆଲୋକ ଆଡକୁ, ସେ ଯଦି କେବେ କହେ ଯେ ମତେ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ମତେ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ମତେ ଜଞ୍ଜାଳ ଅଛି, ମତେ ଦୁଃଖ ଅଛି, ମତେ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ତାହେଲେ ସେ କେବେ ଆକାଶ ଆଡକୁ, ଆଲୋକ ଆଡକୁ ନିଜର ଡାଳପତ୍ର ମେଲି ପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଗୋଟେ ଗଛର ସଂଘର୍ଷକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଗୋଟେ ପଥର ଫାଙ୍କରେ ତା ମଞ୍ଜିଟି ପଡିଥିବ, ସେ କେବେ ବର୍ଷା ପାଏ, କେବେ ଉତ୍ତାପ ପାଏ, କେବେ ଆଲୋକ ପାଏ, ତାକୁ ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମ ହୁଏ, ତାର ଚେର ମାଟି ତଳକୁ ଯାଉଥାଏ ଆଉ ତାର ଡାଳ ଗୁଡିକ ଆକାଶ ଆଗରୁ ବଢୁଥାଏ। ସେ ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ଭଳି କେବେ ନିଜର ଦୁଃଖ, ନିଜର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ବେଶୀ ଚିନ୍ତିତ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ନିଜକୁ ସେ ଦୁଃଖୀ ବୋଲି କୁହେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ନିଜକୁ ଦୁଃଖୀ 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 ବୋଲି କହୁଥିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇଆ ହେଇଯିବା। ଏ କଥା ଠାକୁର ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ କହୁଥିଲେ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁରୋହିତ ମାନେ ମନ୍ତ୍ର କରନ୍ତି, ଗତକାଲି କିଛି ଦିନ ତଳେ, ଗତକାଲି ବୋଧେ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଥିଲା, ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର କରନ୍ତି। ସେ ମନ୍ତ୍ରଟା କଣ କହିଲେ? ପାପୋହಂ ପାପ କର୍ମହଂ ପାପାତ୍ମା ପାପ ସମ୍ଭବମ୍, ମତେ ମୁକ୍ତି ମିଳୁ। ସେ ପରମହଂସ ଏଟାକୁ ଥଟ୍ଟା କରୁଥିଲେ, କହୁଥିଲେ ଆରେ ସେଇ ବିଚାରଟାକୁ ବନ୍ଦ କର, ମୁଁ ପାପ ଅଟେ, ମୁଁ ପାପ କର୍ମ କରୁଛି, ମୁଁ ପାପ ଆତ୍ମା ଅଟେ, ମୋ ଦ୍ୱାରା ପାପ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେ, ଏତେ କଥା କହିବା ଅପେକ୍ଷା ଅହଂ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି କୁହ ନା, ମୁଁ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଅଂଶ ଅଟେ, ମୁଁ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ ଅଟେ, ମୁଁ ସେଇ ବିରାଟ ଅଟେ, ମୁଁ ସେଇ ଅସୀମ ଅଟେ, ମୁଁ ସେଇ ଭୂମା ଅଟେ, ସେଇ ଅନନ୍ତ ଅଟେ, ତାର ପ୍ରଭାବ ଭିତରେ ଆସ। ମୁଁ କିଛି ଦିନ ଥରେ ଜଣେ ମାନସିକ ଅବସାଦରେ ଥିବା ମଣିଷକୁ ଭେଟିଥିଲି। ତାଙ୍କୁ କାଉନସେଲିଂ କରିବା ଭିତରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବା ଗୋଟେ ଘଟଣାକୁ ସେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେଇ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ସେ ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। କେବଳ ସେଇ ପରିସ୍ଥିତି ବ୍ୟକ୍ତି ରଖି ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଅଲଗା କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ଦିଆଯାଏ, ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହୁଅନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ଜଗତରେ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ କେତେ କେତେ କଥା ରହିଛି। ଝରଣାର ଝରଝର ନାଦ ରହିଛି, ପକ୍ଷୀର କଲ୍ଲୋଳ ଅଛି, ଗୋଟେ ଫୁଲ ପାଟକର ପାଖୁଡା ଗୁଡିକର କୋମଳତା ରହିଛି, ତାର ବାସ୍ନା ରହିଛି, ରଜନୀଗନ୍ଧାର ଆମନ୍ତ୍ରଣ ରହିଛି, ଶିଶିର ଭିଜା ସକାଳ ରହିଛି, ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାସାତ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତି ରହିଛି, ଗୋଟିଏ ସୁନେଲି ଆଭା ମେଲିଥିବା ଗୋଟେ ଶରତର ସକାଳ ଅଛି, ଗୋଟେ ବସନ୍ତର ସନ୍ଧ୍ୟା ରହିଛି, ଗୋଟେ ଶୀତ ରାତି ରହିଛି, ଖରାଦିନର ପବନ ରହିଛି। এই ଅନନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ତାର ସର୍ଜନାରେ କେତେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ, କେତେ କୋମଳତା, କେତେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଖଞ୍ଜିଛି। ଆମ ଋଷିମାନେ କହୁଥିଲେ ମଧୁବାତା ହୃଦୟତେ ମଧୁ କ୍ଷରନ୍ତି ସନ୍ଧବ। ଏଇଠି ଯୋଉ ପବନ ବହେ, ଯୋଉ ବାତ, ସେ ପବନ ମଧ୍ୟ ମଧୁ ଅଟେ, ଅମୃତ ଅଟେ। ମଧୁ କ୍ଷରନ୍ତି ସିନ୍ଧବ,
ये मधु सिंधु माने समुद्र से भी सुंदर, नदी माने सुंदर, जल माने सुंदर मधुर एवं यही सुंदरता वनस्पति माने केते रूपरंगर फूल फुटाती, केते सुंदर पत्र रही केते सुंदर फल सब जगत में फले। आप देखिए मनीष को छाड़देले अन्य सब प्राणी माने कारण से भारी सुखरे था कारण से प्रकृतिगत गोटे सुंदर पिजुड़ी पाइले तो पाचिला पिजुड़ी गोटे पक्षी तो केते आनंद खाऊर आप देखी यहाँ हूँ ध्यान किंतु मनीष मैंने सेपरी खाई पारती ना कारण तांको पाखरे निजको बाधा देला भली गोटे क्षुद्र मन रही। आप देखिए आम शरीर जो सीमा रही आम अधिक दूर चली पारुनु, अधिक दूर परिश्रम कर पारुनु, आम शरीर गोटे लंजिविटी अच्छी से किसी दिन कम कला आम अंग प्रत्यंग सब खराब हो जाए, दांत पड़ जाए, बाल पाचि जाए, श्रम सब श्रद्ध हो जाऊँगी, हाड़ सब भांगी जाऊँचे आपे आपे, जो मान अष्टोपरोसिस अच्छी केते केते सीमा भितर आम शरीर गति करुछि, आम भाइटालिटी आम प्राण शक्तिर मध्य गोटे सीमा रही से सीमा को अतिक्रम कर पारु नहीं। आम मनर जो क्षुद्रता रही, तार जो दुर्बलता रही, तार जो भय रही, अस्थिरता रही, तार आवेग गुड़िकर गोटे धनात्मक नेगेटिव प्रभाव रही पारुछि एवं मन चिंता कला बेले गोटे सामग्रिक विषय को चिंता करि पारु नाही। मन हुए तो चाहूँगी फूल कंटा चाहूना किंतु विश्वर व्यवस्था उभय फूल और कंटा एवं मनर जो निर्वाचन करिवार शक्ति, मनर भाविबार शक्ति, मनर चिंता माने गोटे आदर करिवार शक्ति, मनर जो ग्रहण करिवार शक्ति, ये सब गोटे सीमा भितर रही। ज्ञान को ग्रहण करिवार शक्ति मध्य सीमा भितर रही। सब सीमा को अतिक्रम करी आम जीवन को दिव्य करिवा पई आमे समस्ते गोटे विराट को खोजुछु, गोटे अनंत को खोजुछु, गोटे असीम को खोजुछु, गोटे भूमा को खोजुछु। से भूमा आम पई ईश्वर डिवाइन अन्य अर्थ एवं जेते दिन पर्यंत आमको से दिव्यत्व प्राप्त होना, तांकर आलोक प्राप्त होना, तांकर अमरत्व प्राप्त होना, तांकर मुक्ति प्राप्त होना, सेते पर्यंत आनंद आम पाई सुदूर अपराहत। जेते पर्यंत से दिव्यंकर संधान आमे करि पारि नाहु, से दिव्यंकर सानिध्य आमे लाभ करि पारि नाहंती, जेते पर्यंत से अनंत ईश्वरंकर संस्पर्शरे आसी आमे तांको सहित तादात्म्य लाभ करि पारि नाहु, सेते पर्यंत एक क्षुद्र जीवन भितरे रही आमे बड़ दुखमय जीवन यापन करने को आपातत बाध्य। किंतु जेते बेले जने मुक्तिर पथ खोजे यही तथाकथित जीवनर सुना कांथ दिया जेल भीतर निजको मुक्त करने को चाहे, पंजुरी भांगी जो सत्ता चाहे एक विराट आकाश रे उड़ी जीवाकू सी ही प्रकृत आध्यात्मिक यात्रा करि पारे। माँ को जिते साधक माने पचारिले माँ आमे आध्यात्मिक यात्रा करू कहीं, आध्यात्मिक जीवन खोजु कहीं, आमे आध्यात्मिक सत्य कौन पाई खोजु, माने व्हाट इज द रीजन ऑफ आवर seeking the spiritual truth, the spiritual life। अनेक लोकों
आध्यात्मिक जीवन और आध्यात्मिक सत्य गुड़िकर गोटे विलास गोटे ऑप्शनल गोटे इच्छाधीन विषय मुझे चाहिए न चाहिए किंतु अंतत विराटत्व को खोजुवा अनंत को खोजुवा उमा चेतना को गति करने को चाहूवा मनीष मानक आध्यात्मिक सत्य और आध्यात्मिक जीवन नितांत अपरिहार्य बोली श्री अरविंद कहते माँ श्री अरविंद को उद्धार करी कहते कि आम ये खोजुचु जे सेटा अपरिहार्य और ऑल द रेस्ट इज मीनिंगलेस विदाउट इट आमर जहाँ किछि रही सब किछि अर्थहीन ता बिना आम पाखे कौन ना आम पाखे गोटे परिचय अच्छी आमर गोटे जन्म अच्छी आमर गोटे नाम अच्छी आमर गोटे ग्राम अच्छी आमर किछि भूमि रही आमर किछि संपर्क रही आमर पुओ झी अच्छा आमर भाई भाई अच्छा आमर केते परिजन अच्छा आमर बंधु बांधव अच्छा आमर कौन ना किंतु आम कहीं खुशी करूँ कारण सेगुड़िक अर्थहीन से रे किंतु सेगुड़िक अर्थ आम खोजी पाइबा ना जिते पर्यंत आम दिव्य जीवन सहित निजको संपृक्त करिना तेणु दिव्य जीवन में प्रेमटी दिव्य प्रेम हो उठिबो एवं सेतेबेले जाई आमे एक अनंतर संधान करिपारिबा एवं विराट आकाशर से विराट व्याप्ति तले निज जीवन अर्थ खोजा को आमे निश्चित भाव सक्षम हवा तो आमे देखुचु मनीष कहीं क्षुद्र कहीं से विराटत्वता को पहुंची पारुनी मनीष तो जानूची ये क्षुद्रता भितर आमको केते कष्ट मिलुची निज जीवन टाक परिचालना करना निज जीवन में केते भ्रांति आसुची केते तमसा आसुची मु निजे जीवन टी को बुझी पारुना मो निजे जीवन टी को जानी पारुना सब किसी अर्थहीन लगुच वर्ष वर्ष धरी मनीष ये गोटे जीवन बंचुची अज्ञान प्रसूत जीवनटे अथच ता भितर ज्ञानालोक दिगरे गति करने ज्ञानालोक दिगरे उद्भासित हो उठापी केते केते इच्छा रही केते केते आस्पर्धा रही जे आमे सेते दिन पर्यंत क्षुद्र होइथिबा सेते दिन पर्यंत भूल ठीक न्याय अन्याय पाप पुण्य रो जगत भितर डूज एंड डोन्ट्स रो सीमा रेखा गुड़िक भितर क्षुद्र होइथिबा जेते पर्यंत गोटे महामुक्ति रो संधान आमे करि पारि नाहंती बा से भगवान सहित से असीमत्व सहित आमर संपर्क स्थापित हो पारि नाही भगवत गीता पंचम अध्याय 15तम श्लोक रे कहउछंती नादत्ते कस्यचिति पापं न च एव सुकृतं विभु अज्ञानेन अप्लुतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ते जन्तवः ई जगत रे जिते प्राणी अछंती जिते मनीष अछंती से माने जिते दिन जाए अज्ञान रे थिबे जेते दिन अज्ञान आवृतम से ज्ञान जेते दिन पर्यंत अज्ञान द्वारा आवृत हो रखिबो सेते दिन पर्यंत से नाना प्रकार दुरात्म भितर निजको बंदी करी रखिथिबे सेथिबे तार मुक्ति नाही आमे जो मुक्तिर कथा कहू से मुक्ति को आमे गोटे शारीरिक स्तर रे मुक्ति बोली हूँ भावुक थी पारती किंतु सही मुक्ति एक सार्वजनीन मुक्ति सही मुक्ति गोटे सर्वस्पर्शी मुक्ति सही मुक्ति एक आध्यात्मिक मुक्ति जड़े व्यक्ति जेल खाना मुक्त हेले ता शरीर मुक्त हुए किंतु जिते बेले से तार कष्टदायी प्राण चेतना गुड़िकर एवं तार मन चेतनार क्षुद्रता भितर सीमित प्राण चेतना भितर जो कारण प्राण शक्ति दि जाए कारण से जानी पारि न थाए
ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କ'ଣ କରେ ନା ଗୋଟେ ଦ୍ୱୈତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ବନ୍ଦୀ ହେଇକି ଥାଏ। ଯେଉଁଦିନ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଦ୍ୱୈତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ, ସୁଖ ଦୁଃଖ, ନର୍କ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗ, ପାପ ପୁଣ୍ୟ, ନୈତିକ ଅନୈତିକ, ଭଲ ମନ୍ଦ, ଏ ସମସ୍ତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରୁ ଯିଏ ମୁକ୍ତ ହୋଇ କେବଳ ପରମଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିପାରିବ, ସେହି କେବଳ ବିରାଟତ୍ୱଙ୍କର ସନ୍ଧାନ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବହୁବାର ଆଲୋଚନା କରିଛୁ। ମୁଁ ବହୁବାର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଏଇଭଳି ଏକ ଜୀବନଟାକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏ କେମିତି ଜୀବନ, ଏଇ ବିରାଟ ଜୀବନଟି କ'ଣ, ସେ ବିରାଟଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ କ'ଣ, ସେ ଅନନ୍ତ ଚେତନା କ'ଣ, ସେଇ ଅସୀମ ସ୍ପର୍ଶଟି କ'ଣ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଉଠୁଛି, ଆମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଭିତରେ ଆମରି ଭଳି ଚାକିରି କରିଥିଲେ, ଆମରି ଭଳି ପାଠ ପଢିଥିଲେ, ଆମମାନଙ୍କ ଭଳି ଘର ସଂସାର ତାଙ୍କର ଥିଲା, ଭାଇ ଭଉଣୀ ଥିଲେ, ବାପା ମା ଥିଲେ, ଦେଶର କଥା ବି ଭାବିଥିଲେ, ଆମରି ଭଳି ସମାଜର କଥା ବି ଭାବିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମହାମୁକ୍ତିର ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ, ମହାମୁକ୍ତିର ବାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ, ମହାମୁକ୍ତିର ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସେ ନିଜକୁ ଏକ ଭୂମା ଚେତନା ଭିତରକୁ, ଅସୀମ ଚେତନା ଭିତରକୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରି ନେଇଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ଆମ ଭଳି ଗୋଟିଏ ଦୟନୀୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିନାହିଁ। ଯଦିଓ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଆଖିରେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଆମଠାରୁ ବହୁ ଗୁଣରେ ଅଧିକ ଥିଲା। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସମୟରେ କହେ, ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ନିଜକୁ ଦାୟୀ କରୁ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସଂସାରୀ ଲୋକ, ସଂସାରର ଯୋଉ ଦାୟ ଅଛି, ମୋ ଉପରେ ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି, ମୋର ଯୋଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା, ସବୁ କଥାକୁ ବୁଝିବା, ମୁଁ ତ ରାସ୍ତାରେ ମୋର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ପକେଇ ଦେଇ ମୋର ଘର ସଂସାରକୁ ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଦେଇ ମୁଁ ତ ଭୂମା ଚେତନାକୁ ଚାଲିଯିବି ନାହିଁ, ଏ କଥାଟିକୁ ଆମେ ବହୁତ ସମୟରେ କହୁ। ମୁଁ ଏଇଟାକୁ କହେ, ମତେ ଯୋଉମାନେ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେବେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପ୍ରତିବାଦ କରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ମନ ଭିତରେ ହସିବି ଯେ ଏଇ ଜଗତରେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ବଡ ସଂସାରୀ ଥିଲେ, ବଡ ସଂସାରୀ, ସେ ଥିଲେ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ମା। ଆମେ ତ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସଂସାର ପାଳୁଛୁ, ସେଥିରେ 3-4 ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେ ତ ଆଉ ଟିକେ ବଡ ପ୍ରାଣର ମଣିଷ, ସିଏ ଆଉ 10 ଜଣଙ୍କୁ ଆବରି କରିକି ସାହି ପଡିଶାକୁ ନେଇକି ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥାଏ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ। ଆଉ ହୁଏତ ଯଦି ଗୋଟେ ଦେଶପ୍ରେମୀ ମଣିଷଟେ ହେଇଥିବ, ତା ପାଇଁ ହୁଏତ ତା ଦେଶଟି ତାର ପରିବାର। କିନ୍ତୁ ଆମ ଋଷିମାନେ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ କହୁଥିଲେ, ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କର। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କ କଥା କହିଥିଲି କେବେ, ଯେ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏମନ ଯେ ରଜା ବିଶ୍ୱ ଯାର ପ୍ରଜା, ସେ ବିଶ୍ୱର ଯେ ପ୍ରଜା, ସେ ଈଶ୍ୱର ରାଜା ଯେ ତାଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସନ୍ତାନ। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱକୁ ଆପଣାର ମନେ କରିବା, ଏ ବିଶ୍ୱ ବେଦନ ହୋଇ ଉଠିବା, ବିଶ୍ୱର ସକଳ, କେବଳ ବିଶ୍ୱ ନୁହେଁ, ବିଶ୍ୱ ସକଳ ସଚରାଚରର ସକଳ ଦୁଃଖର ସ୍ପନ୍ଦନ, ସକଳ ଆନନ୍ଦର ସ୍ପନ୍ଦନ, ସକଳ ଚେତନାର ସ୍ପନ୍ଦନ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅନୁରଣିତ ହବ। ମାଙ୍କର ତାହା ହିଁ ହଉଥିଲା। ମାଙ୍କର ବିରାଟ ଆଲୋକ ଯେତେବେଳେ ସେ ଛୋଟ ଥିଲେ, 4 ବର୍ଷର ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବଡ ପୋଷାକ ଏଇ ପୃଥିବୀକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସୁଥିଲା। ସେ ପୋଷାକ ତଳେ ସେ ଦେଖୁଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆର୍ତ ବିଶ୍ୱବାସୀ, ଯେଉଁମାନେ ବେଦନାକ୍ଳିଷ୍ଟ, ଯେଉଁମାନେ ଯନ୍ତ୍ରଣାକ୍ଳିଷ୍ଟ, ଯେଉଁମାନେ ମୁକ୍ତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନର ପୀଡ଼ାରେ ନିଜକୁ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣାସିକ୍ତ ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ସେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ସତେ ଯେପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହେ, ମା ପାଖାପାଖି 400 ପିଲା ରଖିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ। ଆମେ ଯୋଉ ସ୍କୁଲ ଜାଣିଛୁ, ମାଙ୍କ ସମୟରେ 400 ପିଲା ଥିଲେ। 400 ପିଲାକୁ ସିଏ ପାଳୁଥିଲେ। ମା ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରର ଯୋଉ ଶାନ୍ତି ଥିଲା,
ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ପ୍ରେମର ଗଭୀରତା ଥିଲା, ଯୋଉ ଅନନ୍ତ ପ୍ରେମ ଥିଲା, ଯୋଉ ଅନନ୍ତ ଦୀପ୍ତି ଥିଲା, ସେଇ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଯାଉଥିଲା। ଆମ ଘର ମାନଙ୍କରେ ଦେଖି ଛୋଟ ଛୁଆଟିଏ ସିଏ ଭାରି କାନ୍ଦ ବାଳି ପକେଇଛି, କିଛି କାରଣ ଜିଦ୍ କରିଛି। ସେ ଯେତେ ଜିଦ୍ କରୁଛି, ଯେତେ କାନ୍ଦୁଛି, ତା ମାଟି ସେତିକି ଅସ୍ଥିର, ସେତିକି ଅଶାନ୍ତ। ସିଏ ତାକୁ ପିଟୁଛି, ମାରୁଛି, ଗାଳି କରୁଛି। ପୁରା ପରିବେଶଟି କିଭଳି କଷ୍ଟ ପାଏ ଆମ କ୍ଷୁଦ୍ରତା କାରଣରୁ, ଆମେ ବୁଝିନଥିବା କାରଣରୁ ଏ କଥା ଗୁଡିକ ଆମେ ଭଲ କରିବା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦେଖିଲି, ଦଳେ ଲୋକ ମିଶିକିରି ଜଣେ ଲୋକ ପିଟୁଛନ୍ତି। କଣ କାରଣ ହେଇଥିବ ମୁଁ ଜାଣିନି, ତାକୁ ସନ୍ଧାନ କରିହେବ। କିନ୍ତୁ କଣ ହୁଏ ପରିସ୍ଥିତି, କୋଉଠି ଜାଗାରେ ଏଇ ଯୋଉ ଖଣ୍ଡ ଯୁଦ୍ଧ ଗୁଡିକ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଲୋକ ଏକାଥରେ ହିଂସ୍ର ହେଇ ପଡନ୍ତି, ନିଜେ ନିଜର ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରେଇ ବସନ୍ତି, ଭାରି ଅଦିବ୍ୟ ଆଚରଣ କରନ୍ତି, ଗାଳି ଗୁଲଜ ହୁଅନ୍ତି, ସେସବୁ ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ। ସେଇ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିଥିବେ। କେମିତି ହୁଏ ନା, ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ରତା ପ୍ରବେଶ କରେ, ସେ ଶୈତାନୀ ବି ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ତାର ପ୍ରାଣିକ ପ୍ରଭାବରେ ଲପେଟ ଭିତରକୁ ନେଇଯାଏ। ଲପେଟ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀ ଶବ୍ଦ, ନିଜର ମାନେ ଯୋଉ ନିଆଁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ତା ଲପେଟ ଭିତରକୁ ସବୁ କିଛିକୁ ନେଇଯାଏ, ସେଇଭଳି ପ୍ରାଣିକ ଉତ୍ତେଜନା ଗୁଡିକ, ପ୍ରାଣିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗୁଡିକ, ଆମ କ୍ଷୁଦ୍ରତା ଗୁଡିକ ମଣିଷକୁ ତାର ଏଇ ଯୋଉ ଆସୁରିକତା ଭିତରକୁ ନେଇଯାଏ। ସେଠି ଶାନ୍ତି ବ୍ୟାହତ ହୁଏ, ପ୍ରେମ ବ୍ୟାହତ ହୁଏ, ନିରବତା ବ୍ୟାହତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଶାନ୍ତି ବ୍ୟାହତ ହୁଏ, ସେଇଠି ଆଉ କିଛିର ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ଆମ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ, ଆମ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ଅନେକ ସମୟରେ ଅନ୍ୟକୁ ନିଜର କ୍ଷୁଦ୍ରତା କାରଣରୁ ଆଘାତ କରିବା, ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଏଇ ସବୁ ଗୁଡିକ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ପରମ୍ପରା ଭିତରୁ, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଧାର୍ମିକ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଭଳି ଆପେକ୍ଷିକ ବିଚାର ଭିତରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛି। ଏବଂ ନୀତି ଅନୀତିର କଥା ଆସେ, ନୈତିକତା ଅନୈତିକତାର କଥା ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର ମହାମୁକ୍ତି ପଥରେ ଏଇ ସବୁ ଗୁଡିକର କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯୋଉମାନେ ଲାଇଫ ଡିଭାଇନ ପୁସ୍ତକର ସେଇ ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡିକ ପଢୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଥିରେ ନୀତି ଅନୀତିର କଥା କୁହାଯାଇଛି, Chapter 11, The Delightful Existence, The Problem, ସେଇ ଜାଗାରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ, ମୁଁ ଥରେ ଆମର ଏଇ ଡିଭାଇନ ଗ୍ରେସ ପାଠଚକ୍ରରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି ଯେ କିଭଳି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ମଣିଷ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ଇନଫ୍ରା ଏଥିକାଲ ବା ଅନୈତିକତା ଭିତରେ ରହୁଥିଲା, ଅଣନୈତିକତା ଭିତରେ, ଏବଂ ପରେ ନୈତିକ ଯୁଗ ଆସିଲା, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ମୋରାଲିଟି କହୁଛୁ, ଧର୍ମ କହୁଛୁ, ତାକୁ ଆମେ ଏଥିକ୍ସ ବୋଲି କହୁଛୁ, ଏଥିକାଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ ମୁକ୍ତିର ସମୟ ଆସିବ, ଧର୍ମା ସମୟ ଆସିବ, ଅନନ୍ତ ସମୟ ଆସୁଛି, ସେଇ ଅତିମାନସ ସମୟରେ ସବୁ ଲୋକ ଗୋଟେ ମନୋତ୍ତର ଅତି ନୈତିକତା ଭିତରକୁ, ସୁପ୍ରା ଏଥିକାଲ ଭିତରକୁ ଯିବେ। ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ଯଦି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ ମ୍ୟାନ, ବା ମୁଁ ଜଣେ ଯଦି ସାଧୁ ଲୋକ, ତାହେଲେ ମୋର ସାଧୁତାଟା କିଛି କାହାରି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଆଇନ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ସାଧୁ ଅଛି, ଯୋଉ ପୋଲିସ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ସାଧୁ ଅଛି, ଅନ୍ୟମାନେ ମତେ ଖରାପ କହିବେ ବୋଲି ସାଧୁ ଅଛି, ତା ନୁହେଁ। ସାଧୁତା ହଉଛି ମୋର ସ୍ୱଭାବ। ଯେତେବେଳେ ସାଧୁତା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ହେଇ ଉଠେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ସନ୍ଥ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଦିବ୍ୟ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି, ସମାହିତ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି, ସମତା ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି, ପ୍ରେମମୟ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି, ଆଲୋକମୟ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି, ଜ୍ଞାନମୟ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରଜ୍ଞାର ସ୍ପର୍ଶ ଆପଣଙ୍କୁ ହୁଏ, ସେଇଟା ହଉଛି ବିରାଟତ୍ୱର ଗୋଟେ ବଡ ସ୍ପର୍ଶ, ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରାମାଣିକ ସ୍ପର୍ଶ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଜ୍ଞାର ସେହି ପରାଭୂମିକୁ ଗତି କରିପାରନ୍ତି।
प्रज्ञार पराभूमि संपर्क रे वेदांतर ऋषि माने अनेक अनेक कथा कहते मनुष्य को सही अमरत्वर संधान देइछन्ति मनुष्य को असीमत्वर सही संधान देइछन्ति मनुष्य को सही अनंतंकर संधान देइछन्ति एवं माँ श्री अरविंद जेतेबेले तांकर मनुष्य मानक प्रति परम कल्याणर जो पृष्ठभूमि प्रस्तुत कले साधना बल तपस्या बल तितिक्षा बल से माने कहले जे दिने ये जो अन्नमय कोश जहाँ सीमित प्राणामय कोश जहाँ सीमित मनमय कोश जहाँ सीमित सीमितता को पाथेय करी दिने असीम विज्ञानमय आनंदमय कोश माने उन्मोचित हेबे एवं जो दिन यही सूर्योदयर अयमारंभ होइथिला ये पृथ्वी पृष्ठरे सेमानंकर साधनार गोटे बड़ प्रकाश उन्मोचित होइथिला एवं जेतेबेले मननशील मनीष मानक पई गोटे विचारशील प्रज्ञा पूर्ण प्रकाश आड़ को से इंगित कले सेतेबेले आमे समस्ते बुझी पारिछंती जे गोटे विज्ञानमय दिव्य जगतर निर्माण पई माँ श्री अरविंद ये सृष्टि रे पदार्पण करथिले एवं यहाँ थिला नियति निर्दिष्ट यहाँ कौन सी निर्दिष्ट जड़े व्यक्तिंकर अवदान नुहे यह हूँ से विराटंकर इच्छा विश्व नियंतांकर निष्पत्ति एवं से अनंतंकर से असीम भूमा चेतनार एक विश्व को निर्माण करिवार बा विश्व को एक नियति दबार विश्व को एक परिणाम दबार एक निष्पत्ति भितर ताहा आसी तेणु आज नूतन दिव्य मानव जातिर संभावनार काल निकट हो आसुछि पुणी थरे मांकर सही कथा मने पकई दिए जेतेबेले समग्र विश्व ये एक विज्ञानमय दिव्य जगत पई प्रस्तुत होछि एवं ताहा श्री अरविंदंकर विराट तपस्या भितर संभव हो आसी जेतेबेले से संभावनाटी आ संभावना हुई ना ताहा एक वास्तवतार परिणत हो रही जहाँ स्वप्न आ कल्पना भितर आबद्ध नुहे जहाँ प्रामाणिक हो सारी जहाँ अस्तित्व लाभ करिछि से भली समय रे आमे पूर्णता बदल रे अपूर्णता पाई अनंत असीम विराटत्व बदल रे क्षुद्रता पाई जिद करिबा अत्यंत दुखदायक घटना माँ सब मनीष मान प्रेम कहते मनीष मानकर मनीष होई रहिबार बड़ आग्रह रही कारण मनीष होई रहिले केते मसला अच्छी केते कलई झगड़ा रही केते चिमुटा चिमुटी रही केते सांग साथीर कथा रही केते रस बोध भितर मनीष जाति आर दुख गुड़ी को सामना करिछि एवं गोटे सुख पछरे दौड़ुछि किंतु ये समस्त हला गोटे परिवार चुपारे गोटे प्रासाद निर्माण करिवार इच्छा भली कथा आपण जदि प्रासाद गढ़िया को चाहती आपण हर्म्य गढ़िया को चाहती मंदिर गढ़िया को चाहती नाले आपण को इटा दरकार पत्थर दरकार लोहा दरकार परिवार चुपा को नहीं आपण
मंदिर गढ़ी पारिबे नहीं एक कथा କହିଛନ୍ତି ସେଇ ସପ୍ରେମ ତାଙ୍କର ମହାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବହିରେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏକ ବିରାଟ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ଏକ ଆନନ୍ଦମୟ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକାଶ ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦର ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଜୀବନ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଶରୀରର ସୀମିତତା ଆତ୍ମାରେ ନାହିଁ, ପ୍ରାଣର ସୀମିତତା ଆତ୍ମାରେ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହି ମନର ସୀମିତତା ଆତ୍ମାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶରଣରେ ଯାଉଥିବା ମଣିଷ ହିଁ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଜୀବନକୁ ମାନିନିଏ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବତ ଗୀତା କହିଥିଲେ ଯେ ନୈନଂ ଛିନ୍ଦନ୍ତି ଶସ୍ତ୍ରାଣୀ ନୈନଂ ଦହତି ପାବକଃ। ତାମାନେ ଯାହାଙ୍କୁ ଶସ୍ତ୍ର ହତ୍ୟା କରିପାରେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଶସ୍ତ୍ର ହତ୍ୟା କରିପାରିବ, ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ଦେଇପାରିବ। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଯେ ନିତ୍ୟ, ଯେ ସର୍ବଗତ, ଯେ ଧ୍ରୁବ, ଯେ ଅଚଳ, ଯେ ସନାତନ, ସେଇ ବିରାଟ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଭୂତାନାଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର୍ଜୁନ ତିଷ୍ଠତି। ଯେ ଆମ ଭିତରେ ସେ ଜ୍ୟୋତି ହେଇକରି ସର୍ବଭୂତ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଜଗତର ପରମ ବିସ୍ମୟ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ପରମ ବିସ୍ମୟ ହେଲା ଯିଏ ଅନନ୍ତ, ଯିଏ ଅସୀମ, ଯିଏ ବିରାଟ, ଯିଏ ଭୂମା, ସେ ଆମରି ସସୀମ ଶରୀର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ଅସୀମ ସତ୍ତା ନଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ଆମ ଆଶା ଗୁଡ଼ିକ ଅସୀମ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ, ଆମ ସ୍ୱପ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଅସୀମ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ, ଆମ ଇଚ୍ଛା ଗୁଡ଼ିକ ଅସୀମ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ, ଆମ କଳ୍ପନା ଗୁଡ଼ିକ ଅସୀମ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ କାମନା, ଆମ ଇଚ୍ଛା, ଆମ ସ୍ୱପ୍ନ, ଆମ କଳ୍ପନାର ଅସୀମତ୍ଵ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ଆମ ଭିତରେ ଏକ ଅସୀମ ସତ୍ତା ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି ଏବଂ ସେ ଏକ ସାମାନ୍ୟ ସତ୍ତା ନୁହେଁ, ତାହା ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ସତ୍ତା। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଲୀଳା ଜଡ଼ ହେଇକି ସେ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେଇ ଜଡ଼ ଭିତରୁ ପ୍ରାଣର ଉନ୍ମେଷ ହେଲା, ପ୍ରାଣ ଭିତରୁ ପୁଣି ମନର ଅଗ୍ରଗତି ହେଉଛି ବିବର୍ତ୍ତନର ପଥରେ। ମନ ତାର କ୍ଷୁଦ୍ରତାକୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟେ ବିରାଟତ୍ଵ ଅତି ମାନସକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ନୂଆ ଉନ୍ମୋଚନ